गुरु जी दी साजी नवाजी, गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत ही पार बख्शिश की है, जो आपां नूं इह स्वासा रूपी पूंजी बख्शिश कर रहा है, जिस दे सदका आपां इह सारा परिवार एक संगत के रूप विच सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच इकत्तर होए हैं। गुरमुख प्यारिओ, जिस देश विच असीं वसदे हाँ, इत्थों दे ये लोग पंजे जने सानू ऐसा भरम विच पा के रखते आ, कर्म नाल जोड़ के रखते आ, साडा संगत तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जदों वो मालिक साडे उपर खुश हुंदा है, साडे बंधन कट दिंदा है, सानू उद्यम बख्श दिंदा है, जिस दे सदका असीं संगत विच पहुँचते हैं। जिसनूं महाराज समझाउंदे कि उद्यम कर हर जपना, वडभागी ए तन खट, साध संगत हर सिमरना, मल जन्म जन्म की कट। सो गुरमुख प्यारिओ, आओ हुण सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आपां नूं समझा रहे ने कि असीं इत्थे आके आपदे माता पिता नूं भुल गए, जो साडे जीवन का मकसद सी उसका सानू भेद नहीं रहा। साडा मन इत्थे आके विचारां दे विच सौ गया, विचारां विच सुता होण करके अज्ञानता दे विच इत्थों दा मालक बन बैठा, जिस दे सदका इसदा विचारां दा टकराव हो गया। विचारां दा टकराव होण करके मन विच कलेश आ गया, दुविधा आ गई, ईर्खा आ गई। ये जो दुविधा है इसनूं कमली कहंदे। महाराज समझाउंदे कहंदे, दुविधा बौरी मन बराया, झूठे लालच जन्म गवाया। साडा जिहड़ा जीवन सी इस तरह बतीत होण लगा। फिर साडे वांगू ही जिहड़े जीव इत्थे संसार विच विचरदे कर्म करदे, उन्हां विचों उस मालक ने कुछ जीवां नूं जगाया, निज महल विच थिर कर दरगाह विच प्रवेश करवाया। उत्थे करा के सानू सारा ये तरलोकी दा चौथे पद दा भेद दे के फिर इत्थों दे जीवां नूं मार्गदर्शन करने वास्ते भेजिया। वो जी फिर आके सानू ये शिव शक्ति का खेल समझाउण लगे, जिसनूं महाराज समझाउंदे कि जय देखा तै रव रवे, शिव शक्ति का मेल, त्रै गुण बदी देहरी, जो जग आया सो खेल। हुण इस खेल की पारों वो समझाउण लगे, क्योंकि मालिक ने उन्होंने समझाया सी ते उन्हां दी ड्यूटी लाई सी कि तुसीं जाके दूसरे जीवां नूं समझाओ कि मैं उन्हां दे शरीर विच इत्थे वसदा, आके मैनूं मिल लैण तां जो उन्हां दा आवागाउण दा जो चक्कर है वो समाप्त हो जाए। लेकिन हुण गुरमुख प्यारिओ, जदों वो जीव इत्थों दे जीवां नूं कहानी सुणाउंदे, उन्हां दी समझ विच ना आउंदी, क्योंकि हुण उन्हां ने आपदा घर बार देख लिया सी, निज घर थिर कर वासा कर लिया, मालिक दे नाल मिलाप कर लिया, जिस करके वो अगम की कहानी सुणाउंदे। उन्हां नूं संत साधु भगत ब्रह्म ज्ञानी कहा जान लगा।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ, ਥਿਰ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਹਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਦ ਦਾ, ਕਿੰਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ, ਤੂਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਲੋਕ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਊ ਮਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਗਊ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਬੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਸਨ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਂ ਆਕਾਰ ਸਮਾਵੇ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਹਿ ਸਾਜ ਟਿਕਾਵੇ, ਸੋ ਨਰ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਦੇਂਦਾ ਸਾਸ ਗਰਾਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਈ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਵਾਹੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਗਗਨ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਨੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ
ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੀਵ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਣ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੌਣ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਪੌਣ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁੰਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓਗੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਸੱਚ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਮੰਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬਜਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮੋ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਆਉਂ ਜਾਉਂ।
ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਮਾਉਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮਨ ਤਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਟੀ, ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਾਸਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋੜ ਬੜਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਆ, ਤੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੋੜੀ ਬੈਠਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਬੈਠਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੁੱਟੀਏ, ਮੂੰਹ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਨਾਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਜਾਤ ਵੱਡੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ।
कि साडे मन च कलेश है जी, साडा आ है जी, साडा वो है जी। तो हुण गुरमुख प्यारिओ, जो मन नूं रोग लगता है ये कोढ़ का, जदों ये नाम तो हीणा हो जाता है, तो महाराज कहते जदों नाम नाल जुड़ जाएगा इसका कोढ़ दूर हो जाएगा, इसका कमल दूर हो जाएगा। जिसनों महाराज समझाउंदे कि बिन नामे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया। हुण जीव गुरु नानक देव जी की गल नूं समझण लगे, क्योंकि जिहड़े जीवां नूं समझ आ गई वो नाम च समाए तो सुखी हो गए। हुण गुरमुख प्यारिओ देखो, नाम की वडियाई तीसरे पातशाह ने भी किन्नी कीती गुरबाणी दे विच। गुरु नानक देव जी ने भी 4 पौड़ियां जपजी साहब दे विच नाम दियां उचारियां ने कि ऐसा नाम नरंजन होए। हुण गुरमुख प्यारिओ, जिन्ना चिर असीं नाम नूं मनदे नहीं, सानूं की पता लगना कि नाम की है। जदों असीं नाम नूं मनांगे फिर पता लगेगा कि साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब बुझाइयां। नाम एक ऐसा दारू है जो साडे मन की किसी तरह की भी कोई भुख नहीं रहन दिंदा, किसी तरह का कोई मन का रोग नहीं रहन दिंदा। इस करके महाराज समझाउंदे कि नाम जो है सहज दे विच आ, उत्थे सानू जाना पैंदा है। जिहदे तो नाम मिलना उस कोल जाना पैना है, नाम मिलना उस परमात्मा तो, उस गोबिंद तो। इस करके महाराज समझाउंदे ने कि मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। हुण साडे मन का रोग जो है वो जदों दा मालक तो विछोड़ा पिया है, महाराज की समझाउंदे, कहंदे दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत। जदों फिर साडा इस नाम दे नाल मिलाप हो जाता है, इस दे विच साडी सुरती समा जाती है, सानू अमृत आउण लग पैंदा ते साडा जिहड़ा जन्म मरण है वो खंडन हो जाता है। जिसनूं महाराज समझाउंदे कि हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पवखंडा है। हुण गुरमुखो आपां ये देखना कि जिहड़ी असीं गुरबाणी पढ़दे हाँ, बहुत वड्डे भागां दी निशानी है कि असीं गुरबाणी पढ़दे, ते जेकर असीं गुरबाणी नूं विचारदे हाँ पढ़ के, ते इस तो भी वड्डे भाग ने। जिहड़ा जीव गुरबाणी नूं पढ़ के विचारदा उसदे बहुत वड्डे भाग ने। ते जिहड़ा गुरमुख प्यारिओ गुरबाणी नूं पढ़ के विचार के मनदा है उसदे सब तो वड्डे भाग ने, क्योंकि उसने फिर गुरबाणी नूं मनना शुरू कर लिया। महाराज सानू गुरबाणी भी समझाउंदे, कहंदे सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मटाओ। जे असीं कल्ला पढ़ांगे, असीं पढ़ लिया उसनूं विचारिया नहीं, जे विचार लिया भी महाराज कहंदे सिमरन करो, जिन्ना चिर असीं करदे नहीं उन्ना चिर सुख नहीं मिलदा। इस करके महाराज समझाउंदे कि जिहड़ा सिमरन है वो मूल है, मुढ़ है। मुढ़ तो बिना टहनियां पत्ते नहीं निकलते। महाराज की समझाउंदे, लाज मरे जो नाम न लेवे, नाम विहूण सुखी क्यों सोवे। सिमरन छाड़ परमगत चाहे, मूल बिना शाखां गत आए। हुण जदों गुरु नानक देव जी जीवां नूं समझाउंदे, वो सिमरन कराउंदे। सिमरन कराउण दे नाल मन शरीर तो उपर उठ जांदा। जिन्ना चिर असीं शरीर दे विच आ उन्ना चिर दुख सुख आ, कलेश आ, दुविधा। जिवें हुण तुसीं देखो, रात नूं आपां देह नूं छड्डदे आ सारे, भाव के सौ जाने आ, ते सानूं पता ही नहीं लगदा कि कदों पौण सम हो जांदी, साडा घराड़ा वजदा ते असीं सौ जाने, देह तो वख हो गए। ते उदों साडे मन च कोई कलेश नहीं हुंदा, सानूं भेद नहीं हुंदा कि साडा दुश्मन कौन है ते साडा सज्जन कौन है। इस करके महाराज सानूं समझाउण लगे कि जिन्ना चिर तुसीं शरीर तो उपर नहीं उठदे, पौण तो उपर नहीं उठदे, उन्ना चिर तुसीं आपदे घर नहीं जा सकदे। जिन्ना चिर तुहाडा संपर्क पौण दे नाल है, तुसीं बंधनां दे विच हो, क्योंकि उन्ना चिर तुहाडा मन विचारां विच खेलदा है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤਰਲੋਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ, ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਆਪਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਨੌਕਰੀ, ਦਿਹਾੜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਖੇਤੀ, ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੰਗਾਰ ਆ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ, ਭਰਮੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਵੰਗਾਰ ਫਿਰੇ ਵੰਗਾਰੀਆ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥਿਰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਅਲਕਾਈਏ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ
पाईए। हुण गुरमुख प्यारिओ देखो, जिन्ने भी आपां इत्थे बैठे, आपां गुरबाणी नूं गुरु मंनदे हैं सारे। साडा सतगुर है जो साडा मार्ग दर्शन कर रहा है। तो हुण आपां दुआरे फिर इन्हूं पुछ लैने, महाराज किते साडा भुलेखा ना रह जे, साडे घर दा काम की आ? महाराज की समझाउंदे, हुण ध्यान नाल सुणो। अगे मनना जां ना मनना वो साडी इच्छा है, क्योंकि अगे भी आपां विचार कर चुके हैं कि इस माया दे नाल साडा इन्ना प्यार पै चुकिया है, एक नशा है। महाराज की समझाउंदे, कहंदे साकत की बिद नैणों डीठी, अमृत कौड़ा विख्या मिठी। कहंदे उहनूं जहर मिठा लगदा, हुण की करिए, क्योंकि जहर एक नशा हुंदा है। साथ न चाले बिन भजन, विख्या सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। ते हुण महाराज कहंदे, पुੱਤ सुणो, तुहाडे घर दा कारज किहड़ा है? अपने कारज को क्यों अलकाइए? कहते आपदे कारज दे विच आलस काहदा, क्यों अलकाउणा उसनूं? अपने कारज को क्यों अलकाइए, जिस सिमरत दरगाह मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। ठीक है जी। हुण कोई शंका तो नहीं रहा किसी नूं भी साडे घर दा कारज किहड़ा है? अपने कारज को क्यों अलकाइए, जिस सिमरत दरगाह मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। साडे घर दा कारज है उस परमात्मा नूं सिमरना, उसनूं याद करना, भजन बंदगी करनी। ये साडे घर दा काम आ। घर दा काम तो उही हुंदा ना, पैसा तो उही है जिन्हों असीं नाल लै जाइए, उही धन साडा। ते जिस धन ने साडे नाल नहीं जाना तो वह साडा काहदा है? तो तुसीं अज रात नूं ख्याल रखिया जे, अजे आपां जिउंदे आ, अजे आपां नूं साह आउंदे आ, ते पता ही नहीं लगना कित्थे गए, हो गए घराड़ा वजया ते हो गए। तो अंत समय भी तो साडे नाल इवें ही होना है, क्योंकि शरीर तो इत्थे रहना, आपां संस्कार करन जांदे ही हैं लोकां दा, तो इवें अपना होना। संसार दे धन ने साडा साथ नहीं देना, लेकिन इत्थों दे लोकां ने, इन्हां पंजां जणां ने सानूं ठग लिया, साडे नाल ठगी मार ली, धोखा कर दिता है। इस माया ने सानूं मोह लिया है, जिसनूं महाराज समझाउंदे कि माया ममता मोहणी, जिन बिन दंता जग खाया। लेकिन हुण जिहड़े जीव संगत विच आउण लगे, वो शब्द दे राही जागन लगे, उभर लगे माया दे विचों। महाराज की समझाउंदे, माया ममता मोहणी, जिन बिन दंता जग खाया। मनमुख खाधे गुरमुख उभरे, जिन सच नाम सेती चित लाया। कहते जिन्हां ने उस मालक दे मुख चो जो पैदा हो रही आवाज़ है नाम, उस दे नाल चित ला लिया, उस दे विच समा गए, वो माया तो उपर ले गई। इस करके गुरमुखो, जिहड़े जीव नाम नाल जुड़ गए सुखी हो गए। उन्हां दे परिवार विच भी शांति, उन्हां दे नाल जिन्हां जीवां दा मेल मिलाप सी, वो भी अगे चर्चा करन लगे कि ये जीव जी बड़े सुखी ने, इन्हां दा तन भी सुखी, इन्हां दा मन भी सुखी, इन्हां दी बोल बाणी बड़ी सही दे विच है, कदे काले नहीं पैंदे। क्योंकि जिहड़ी काली सी, जो भजना सी कि मैं इत्थों दा धन लोड़ तो वध इकट्ठा कर ਲਾਂ, हज़ारां च जोड़ ਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ च जोड़ ਲਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ च जोड़ ਲਾਂ, अरबां च जोड़ ਲਾਂ, तो वो तो समझ आ गई कोट जोड़े लाख करोड़े, मन नहीं हो रहे परे परे ही लुझ गए। तो जदों फिर जीव संगत करता तो विचारदा है कि जिन्हां दे घर लखां ने वो भी दुखी ने, उन्हां दे घर भी लड़ाई कलेश आ, जिन्हां दे घर करोड़ां ने उन्हां दे घर भी लड़ाई कलेश आ, दुविधा उन्हां दे अंदर भी आ, भुख उन्हां दे अंदर भी आ, ते जिन्हां दे कोले अरबां ने उन्हां दा भी यही हाल है। इस करके इस रस्ते ते कोई सुखी नहीं, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। ते सुख का रस्ता तो एको ही है जो लिवदा है, जिसनों महाराज समझाउंदे संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। हुण गुरु नानक देव जी की बड़ी शोभा होने लगी, लोग नाम च समाउण लगे, सच के सन्मुख होने लगे, तो उन्हां दा जीवन बहुत सुखी होने लगा।
ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ ਮੈਲ ਥਿਰ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਚੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਾ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ, ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਕਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚਲੋ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਸੂਖਮ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਧ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀਓ ਸੂਖਮ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਧ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਕੱਟੀਏ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਗੰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਫਾਸ ਨਹੀਂ ਫਾਰੇ, ਔਰ ਮਨ ਸੁਣ ਨਾ ਲੁਕੇ, ਆਪਾ ਬਦ ਨਿਰਵਾਨ ਨਾ ਚੀਨੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਅਭਿਓ ਨਾ ਚੂਕੇ। ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫਾਰੇ, ਔਰ ਮਨ ਸੁਣ ਨਾ ਲੁਕੇ, ਆਪਾ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨ ਨਾ ਚੀਨੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਅਭਿਓ ਨਾ ਚੂਕੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸੁਭਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀਆਂ, 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਗੰਮ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸਦਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਗੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੀ ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੋਲੋ ਖਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੱਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ। ਮੂਰਖਿਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਖੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੇਡ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੂਟਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਮਾ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ,
ਆਪਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਣੇ ਸੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਹਾਗਣ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਏ ਮਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਏ ਮਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਰਜਾ ਨਾ ਛੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਜਿਉ ਫੂਟੇ ਘਟ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਣੇ, ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਿਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਬੂਝੀਏ, ਜਬ ਆਏ ਪਰੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਜਪ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ, ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਸ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੇ ਤਨ ਛੀਜੇ, ਤੇ ਕਾਲ ਫਿਰੇ ਅਹੇਰੀ ਬੰਧਕ, ਜੋ ਕਹੋ ਕੌਣ ਵਿਦ ਕੀਜੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੇਰਾ ਟਾਇਟ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ, ਕਹਾਂ ਬਸਾਸਾ ਦੇ ਕਾ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਮੀਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜੀ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਘਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਚੋਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।